Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 10. In this lecture, we are going to discuss about the accessory floral whorls as well as we are going to study about the estivation. So first we discuss about the accessory floral whorls. In previous lecture, we already discussed about the different terms of the flower. So already we know that the tip portion of this pedicel, which is known as thalamus, and on this thalamus four nodes and 3 internodes are present. And at the nodal region, the floral leaves are present, means the floral whorls which are present at the nodal region, and all these floral whorls, they are arranged in circular manner on this thalamus. म्हणजे जर आपण बघितलं जो काही फ्लावरचा स्टॉक असेल, the stalk of the flower which is known as pedicel, and the tip portion of this pedicel which is nothing but the thalamus, and on this thalamus nodes and internodes are present. 4 nodes, compressed nodes are present and 3 internodes are present. And at the nodal region, प्रत्येक nodal region ला एक फ्लोरल whorls हे कसं प्रेझेंट असणार आहे, सर्क्युलर मॅनर मध्ये प्रेझेंट असेल. मीन्स ॲट each nodal region the one floral whorl which is present or which is produced in a circular manner. In this way, all these floral whorls which are produced on this thalamus, and this thalamus which also known as torus and receptacle. या thalamusला दुसरे नाव आहे torus or receptacle. So already we know that out of these 4 floral whorls, 2 are accessory floral whorls, and these are nothing but the calyx and corolla. So in this lecture we discuss about the calyx and corolla. Calyx is the outermost floral whorl which is green in color, and each member of calyx known as a sepal. म्हणजे जर आपण बघितलं एखादं फ्लावर जेव्हा आपण बघतो तर त्या फ्लावरच्या सगळ्यात बाहेरच्या साईडला जे फ्लोरल वॉल प्रेझेंट असतं त्याला आपण कॅलॅक्स म्हणतो, अँड विच इज ग्रीन इन कलर आहे. त्याचबरोबर इच मेंबर ऑफ कॅलॅक्स म्हणजे जे काही पूर्ण, समजा आपण एखादं फ्लावर बघितलं त्या फ्लावर मध्ये बाहेरच्या साईडला या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर असेल आणि हे त्यात मध्ये असलेले पेटल्स आहेत. तर हा जो काही पोर्शन असणार या सगळ्या पोर्शनला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅलॅक्स, आणि त्यातल्या एका मेंबरला आपण काय म्हणतो, विच इज नोन ॲज अ सेपल. देन when these sepals are fused, म्हणजे जेव्हा हे सगळे सेपल्स फ्यूज होतील, and then these sepals which form a small tube like structure, then it is known as गॅमोसेपॅलस कंडिशन. कॅलॅक्स मधले सगळे मेंबर म्हणजे ऑल सेपल्स आर fused to form a small tube like structure, and this is nothing but the गॅमोसेपॅलस. गॅमोसेपॅलस कॅलॅक्स म्हणायचं. इट इज ऑब्झर्व्ड इन चायना रोज, मीन्स हिबिस्कस रोजा सायनेन्सिस. जास्वंदीच्या फुलामध्ये जर बघितलं आपण तर बाहेरच्या साईडला आपल्याला एक छोटीशी अशी ग्रीन ट्यूब पाहायला मिळते, अँड दिस इज नथिंग बट द गॅमोसेपॅलस कंडिशन. मीन्स ऑल सेपल्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. देन पॉलीसेपॅलस मीन्स ऑल सेपल्स आर फ्री, म्हणजे हे सगळे जे सेपल्स आहेत ते फ्री असणार आहेत. When sepals are free, then this condition is known as polycephalus, and it is observed in Brassica. Means polycephalus calyx are observed in Brassica. As these calyx are green in color, they perform the function of photosynthesis. Calyx हे green कलरचे आहेत, त्यामुळे त्याचं फंक्शन काय असेल, फोटोसिंथेसिस. But the main function of these calyx, that is the protect the inner essential floral whorls in a bud condition. म्हणजे जेव्हा बड कंडिशन असणार, जेव्हा ती कळी असेल तेव्हा आतमधले जे इसेन्शियल फ्लोरल वॉल्स प्रेझेंट असतील, म्हणजेच
अँड्रोसियम आणि गायनोसियम यांचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम हे कॅलॅक्स करेल. मीन्स मेन फंक्शन त्याचं आहे प्रोटेक्शन ऑफ इनर फ्लोरल वॉल. अँड द नेक्स्ट फंक्शन आहे दॅट इज as it is green in color, it performs the function of photosynthesis. But in some plants we observed that the calyx are means these sepals, each member of calyx known as sepal, and these sepals are petaloid sepals. म्हणजे सेपल्स कसे असणार आहेत, पेटल सारखे अट्रॅक्टिव्ह कलर्ड सेपल्स असतील. मीन्स द पेटॅलॉइड सेपल्स आर प्रेझेंट. And these petaloid sepals which perform the function of attraction of pollinating agents for the pollination process. म्हणजे जे काही पॉलिनेटिंग एजंट्स आहेत, इन्सेक्ट्स आहेत, त्या इन्सेक्टना अट्रॅक्ट करण्यासाठी काही प्लांट मध्ये सेपलच कसे असणार आहेत, पेटल सारखे अट्रॅक्टिव्ह कलरफुल असतील. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, पेटॅलॉइड सेपल्स आर ऑब्झर्व्ड इन कॅना म्हणजेच कर्दळीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. ऍज वेल ऍज दीज पेटॅलॉइड सेपल्स आर प्रेझेंट इन मुसांडा. मुसांडा या प्लांट मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतील. देन नेक्स्ट आहे, इन सम प्लांट्स वी ऑब्झर्व दॅट दीज सेपल्स आर मॉडिफाईड इनटू ए हेअरी स्ट्रक्चर. म्हणजे सेपल जे असणार त्या सेपलचं मॉडिफिकेशन असं हेअर लाईक स्ट्रक्चर मध्ये होणार आहे. And this is called as pappus. त्याला आपण काय म्हणतो, pappus. And this pappus which is observed in plant Sonchus. Sonchus या प्लांट मधले जे सीड्स असणार आहेत त्या सीड्स वरती सेपल्स अजून प्रेझेंटच असणार आहेत. सेपल्स आर मॉडिफाईड इनटू हेअर लाईक स्ट्रक्चर अँड देन दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन ॲज pappus. And this pappus which play very important role in the seed dispersal. म्हणजे विंड करंट बरोबर हे हवे बरोबर काय होणार आहे, डिस्पर्स होतील आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते डिस्पर्स होतील. म्हणजे सीड डिस्पर्सलचं फंक्शन ते करणार आहे. म्हणजे आपल्याला आपण बघितलं तर व्हाईट कलरचं असं एक स्ट्रक्चर दिसतं की ज्याच्यावरती हेअरी आउटग्रोथ असते आणि तिथं सीड त्याला अटॅच असते, ज्याला आपण बोली भाषेमध्ये म्हातारी म्हणतो. म्हणजे ते ऍक्च्युअली काय असणार आहे, सीड्स आहेत आणि त्या सीडला अटॅच असलेले सेपल्स असतील आणि ते सेपल्सचं जे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे त्याला म्हटलं जातं पॅपस. त्याला काय म्हणायचं, पॅपस म्हणायचं. देन नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चर्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द कॅलॅक्स, दॅट इज द Caudicus calyx. Caudicus calyx means the sepals are fallen down after the blooming of flower. म्हणजे फूल उमलल्यानंतर त्याचे सेपल्स गळून पडणार आहेत, त्या सेपल्सना आपण म्हणतो कॉडिकस सेपल्स और कॉडिकस calyx. And these caudicus sepals which are observed in Argemone mexicana or it is commonly known as poppy plant. म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये पिवळा धोत्रा म्हणतो. की या प्लांट मध्ये जर आपण फ्लावर्स बघितले तर फ्लावरचं ब्लूमिंग झालं की त्याचे सगळे सेपल्स काय होणार आहेत, गळून पडणार आहेत. अँड दिस टाइप ऑफ द सेपल्स नोन ॲज कॉडिकस सेपल्स. देन द डेसिडियस सेपल्स मीन्स sepals are survived till weathering of the petals. Sepals are survived till weathering of the petals. म्हणजे जरी त्या फुलाच्या सगळ्या पाकळ्या गळून पडल्या तरी सेपल्स तिथं प्रेझेंट असणार आहेत. अशा सेपल्सना आपण म्हणतो deciduous sepals. Deciduous sepals. And these deciduous sepals which are observed in lotus and mustard. लोटस म्हणजे आपण जर कमळ बघितलं तर कमळाच्या सगळ्या पाकळ्या गळून पडल्या तरी त्याचे सेपल्स म्हणजेच कॅलॅक्स आहे तसं तिथं प्रेझेंट दिसणार आहे, त्यालाच आपण म्हणतो डेसिडियस सेपल्स. देन नेक्स्ट आहे पर्सिस्टंट सेपल्स. पर्सिस्टंट सेपल्स मीन्स द सेपल्स आर प्रेझेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट. म्हणजे फ्रूट फॉर्म झाल्यानंतर सुद्धा ते सेपल्स तिथं प्रेझेंट असणार आहेत, त्यांना पर्सिस्टंट सेपल्स म्हटलं जातं. अँड दिस इज ऑब्झर्व्ड इन ब्रिंजल. जर आपण बघितलं ब्रिंजल मध्ये म्हणजेच वांग्यामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला अशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल विच इज नथिंग बट द पर्सिस्टंट सेपल्स. हे काय आहेत, पर्सिस्टंट सेपल्स. आपल्याला हे जे काही ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं
हे काय असतात, पर्सिस्टंट सेपल्स आहेत. म्हणजे फ्रूट डेव्हलपमेंट झाली तरी सुद्धा हे सेपल्स काय असणार, या फ्रूटला अटॅच आहे. मीन्स sepals are attached to the fruit. These sepals are known as persistent sepals, and their example is that is brinjal and pea. ब्रिंजल आणि पी म्हणजे वांग्यामध्ये, त्याचबरोबर पी मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळेल, पर्सिस्टंट सेपल्स पाहायला मिळतील. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅलॅक्स. कॅलॅक्स शी रिलेटेड आपण डिफरंट टर्म्स बघितले. दॅट इज कॅलॅक्स इज आउटर मोस्ट floral ball which is green in color, which perform the function of protection, photosynthesis. In some plant it also play very important role, that is seed dispersal. The next floral wall आहे that is corolla. Corolla is also one of the accessory floral wall which is not take part in the sexual reproduction but help for the sexual reproduction. And this accessory floral wall which is known as corolla, and each member of corolla known as petal. म्हणजे कॅलॅक्सच्या आतमध्ये जे आपल्याला नेक्स्ट accessory floral wall पाहायला मिळतं, दिस इज नथिंग बट द corolla, and each member of corolla known as petal. म्हणजे एखादं फ्लावर आपण बघितल्यानंतर त्या फुलाच्या सगळ्याच्या पाकळ्या असणार, त्यांना आपण एकत्रितरित्या काय म्हणणार आहोत, दिस इज नथिंग बट द corolla. And each member of corolla म्हणजे पाकळी पण कन्सिडर केली तर तिला आपण काय म्हणणार आहोत, पेटल. When these petals are free, then it is known as polypetalous corolla. जेव्हा सगळे पेटल्स हे फ्री असतात तेव्हा त्या कंडिशनला, त्या करोलाला आपण पॉलीपेटॅलस करोला म्हणतो. When all petals are fused to form a funnel shaped structure, then this type of the corolla is known as a gamopetalous corolla. म्हणजे जर आपण बघितलं, जे काही करोला असणार आहे तो करोला मधले सगळे मेंबर्स म्हणजे ऑल दीज पेटल्स दे आर फ्यूज टू फॉर्म ए फनेल शेप स्ट्रक्चर. असं फनेल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म झालं. And then this type of the corolla is known as gamopetalous corolla. त्याला आपण gamopetalous corolla म्हणतो. And this gamopetalous corolla which is observed in धतुरा. धोत्र्याचं फूल जर आपण बघितलं तर सगळे पेटल्स फ्यूज झालेले असतात, and then there is a formation of gamopetalous corolla. And polypetalous corolla means petals are free, which is observed in rose. Hibiscus rosa sinensis म्हणजे जास्वंदीच्या फुलामध्ये पण बघतो प्रत्येक पाकळी सेपरेट असणार आहे, and this is called as a polypetalous corolla. The petals which are attractive one, colorful, then these are scented, petals having a particular fragrance, aroma, त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा फ्रॅग्रन्स असणार आहे, अरोमा असणार आहे, as well as these are sweet in taste. And due to these characteristics of the petals perform the important function, that is they attract the insect for the pollination process. म्हणजे ते काय करतील, ह्या इन्सेक्ट्सना काय करणार आहेत, अट्रॅक्ट करतील फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस. So main function of the corolla is attract the insect for the pollination, as well as it protect the inner essential floral balls in bud condition. Bud condition मध्ये inner floral balls प्रोटेक्शन करण्याचे काम सुद्धा करोला करणार. Then next आहे perianth. In some plants, the calyx and corolla, they are not differentiated from each other, and there is a development of only one accessory floral ball, and this is nothing but the perianth. म्हणजे कॅलॅक्स आणि करोला असे दोन सेपरेट accessory floral ball डेव्हलप न होता तिथं एकच काय होणार आहे, accessory floral part डेव्हलप होणार आहे, and this is nothing but the perianth. Means there is a no differentiation between the calyx and corolla.
and instead of calyx and corolla there is a development of the perianth. Then each member of perianth known as a tepal. पेरियांच्या प्रत्येक मेंबरला आपण काय म्हणणार आहोत, टेपल म्हणणार. When these tepals are free, जेव्हा हे टेपल्स काय असतील, फ्री असतील, then this condition is known as a polyphylous. When tepals are free, then this type of the perianth which is known as a polyphylous perianth. For example, पॉलिगोनम प्लांट मध्ये जर आपण बघितलं, जे काही टेपल्स असणार आहेत ते सगळे टेपल्स फ्री असतील. देन व्हेन द टेपल्स आर फ्यूज, जर हे टेपल्स फ्यूज झाले, ऑल दिस टेपल्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए फनेल शेप स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन ॲज गॅमोफायलस स्ट्रक्चर. त्याला आपण गॅमोफायलस म्हणणार आहोत, गॅमोफायलस पेरियांथ. फॉर एक्झाम्पल तुलिप मध्ये आपण बघू शकतो, त्याचबरोबर लिली मध्ये पण आपण बघू शकतो. ऑल these tepals are fused to form a tube like structure. Then next आहे in some plants, काही प्लांट्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, in some plants these tepals are attractive colorful one, means petaloid tepals are present. म्हणजे जे काही पेरियांथ आहे त्या पेरियांच्या प्रत्येक मेंबरला पण टेपल म्हणणार. And when these tepals are attractive, colorful, scented, means these tepals are as like the petal. So these are the petaloid tepals. इथे काय प्रेझेंट आहेत, petaloid tepal प्रेझेंट असतील. And these petaloid tepals means petaloid perianth is observed in lily and amaranthus. लिली मध्ये आणि अमरॅन्थस या प्लांट्स मधल्या फ्लावर मध्ये आपण काय बघू शकतो, जे काय पेरियांथ असणार ते पेरियांथ कसं आहे, पेटॅलॉइड पेरियांथ असणार. मीन्स इट इज अट्रॅक्टिव्ह वन, इट इज ॲज लाईक द पेटल. देन इन सम प्लांट द पेरियांथ इज ॲज लाईक द सेपल and this is known as a सेपॅलॉइड पेरियांथ. त्याला आपण सेपॅलॉइड पेरियांथ म्हणतो. मीन्स द टेपल्स आर ग्रीन इन कलर. टेपल्स कशा असणार, ग्रीन कलरचे असतील. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेपॅलॉइड पेरियांथ अँड विच इज ऑब्झर्व्ड इन डेट पाम. डेट पाम मध्ये आपल्याला या पद्धतीचे सेपॅलॉइड पेरियांथ पाहायला मिळतात. देन इन सम प्लांट्स, फॉर एक्झाम्पल इन मेंबर्स ऑफ फॅमिली मालवेसी फॅमिली मधले जर आपण मेंबर्स बघितले तर त्या मालवेसी फॅमिली मधल्या मेंबर्स मध्ये आपल्याला या सेपल्स वरती अजून एक आउटग्रोथ पाहायला मिळते. म्हणजे हे जे काही सेपल्स आहेत ते सेपल्स फ्यूज झाले आणि त्याच्यापासून एक छोटीशी अशी ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होत. अँड ऑन दीज सेपल्स, या सेपल्स वरती परत एक असे छोटे ग्रीन आउटग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. ब्रॅक्टिओल्स, त्याचं मॉडिफिकेशन आपल्याला अशा स्मॉल लीफ लाईक ग्रीन स्ट्रक्चर मध्ये पाहायला मिळतं. अँड दीज आर नोन ॲज इपिकॅलॅक्स. These epicalyx which are present on the outer surface of these calyx, and these epicalyx which are 5 to 8 in number. They are green in color. They also perform the function of photosynthesis. So these epicalyx which are observed in Hibiscus rosa sinensis, especially they are observed in members of family मालवेसी फॅमिली मधल्या मेंबर्स मध्ये आपल्याला इपिकॅलॅक्स पाहायला मिळते. देन these accessory floral balls आपण बघितले. आता ह्या accessory काही प्लांट मध्ये अशी कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळते की इन दॅट प्लांट द फ्लावर्स विदाउट calyx and corolla, means there is a absence of both accessory floral balls. Means calyx and corolla are absent, perianth absent असेल, and this type of the flower which is known as acclamidous flower, त्याला आपण acclamidous flower म्हणतो. And these acclamidous flowers which are also known as naked flower, in this flower sepals, petals, tepals are absent.
and which is observed in flowers of Cyathium inflorescence. Cyathium inflorescence जो आहे त्याच्यामध्ये जे फ्लावर डेव्हलप होणार आहेत ते नेकेड फ्लावर्स असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल इफोर्बिया मध्ये आपल्याला असे ऍक्लॅमिडस फ्लावर्स पाहायला मिळते. देन Dichlamydous flower means the flowers in which calyx and corolla both accessory floral whorls are present, then it is known as dichlamydous flower त्याला आपण म्हणतो. म्हणजे आपण ज्या प्लांट्स मध्ये फ्लावर मध्ये दोन्ही कॅलॅक्स अँड करोला प्रेझेंट आहे त्यांना डायक्लॅमिडस फ्लावर आपण म्हणणार. देन नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द एस्टिवेशन. Estivation means the mode of arrangement of sepals, petals, tepals with respect to the other members of the same floral whorls in a bud condition is known as estivation. Estivation ची definition काय आहे? Mode of arrangement of sepals, petals, tepals in flower bud with respect to members of the same floral whorl is nothing but the estivation. म्हणजे जे काय सेपल्स आहेत, जे कॅलॅक्सच्या मेंबरना आपण काय म्हणतो? सेपल्स म्हणतो. करोलाच्या मेंबरना आपण पेटल म्हणणार आहे आणि कॅलॅक्स अँड करोलाच्या ऐवजी जर काय असेल पेरियांत असेल तर त्यांना आपण टेपल म्हणतो. हे जे काही सेपल्स, पेटल्स किंवा टेपल्स यांची जी काही अरेंजमेंट आहे इन बड, म्हणजे जेव्हा कळी असणार आहे त्या फ्लावर बड मध्ये या सेपल, टेपल्स और द पेटल्स यांची जी काही अरेंजमेंट असते विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम फ्लोरल वॉल, म्हणजे त्या एकाच फ्लोरल वॉल मधल्या बाकीच्या मेंबर्सला कन्सिडर करून या सेपल, पेटलची जी काही अरेंजमेंट असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत एस्टिवेशन. म्हणजे जर आपण बघितलं कॅलॅक्स मध्ये जे काही सेपल्स असणार आहे त्या सेपलची मोड ऑफ अरेंजमेंट इन बड, फ्लावर मध्ये त्याची जी फ्लावर बड मध्ये त्याची जी काय अरेंजमेंट असणार आहे ती अरेंजमेंट जी असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम फ्लोरल वॉल, म्हणजेच या कॅलॅक्स मध्ये प्रेझेंट असलेले बाकीचे सेपल्स याला कन्सिडर करून या सगळ्या सेपलची फ्लोरल बड मध्ये जी काही अरेंजमेंट असेल त्या अरेंजमेंटला आपण एस्टिवेशन म्हणतो. देर आर 4 types of the estivation and these are nothing but the volvate estivation, twisted estivation, imbricate estivation and vexillary estivation. आता त्याच्यामधला पहिला टाइप आहे volvate estivation. When all these sepals and petals margin which lie near to each other but do not overlap, means margins of the sepals or the petals they lie near to each other but do not overlap. म्हणजे इथं आपण जर बघितलं हे जे काही सेपल्स आहेत या सेपल्स जे असणार आहेत they lie near to each other but they do not overlap. म्हणजे इथं हे सगळे आपण 5 सेपल्स बघितले, हे सगळे सेपल जे असणार आहेत ते जस्ट they lie near to each other but they do not overlap. पण एका सेपलची मार्जिन दुसऱ्या सेपलच्या मार्जिनला ओव्हरलॅप करत नाही. And this type of the estivation is known as volvate estivation and which is observed in Calotropis and Dhatura. म्हणजेच the calyx of means sepals of these Calotropis and Dhatura यांच्यामध्ये आपल्याला volvate टाइपचा estivation पाहायला मिळतं. Means all sepals they lie just near to each other but do not overlap. Then twisted estivation मध्ये जर आपण बघितलं each sepals one margin outward and one margin inward, means one margin which overlap the other margin and one margin which is inward which is overlapped by the other petals margin. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं ट्विस्टेड एस्टिवेशन मध्ये जे काही सेपल्स, पेटल्स असतील त्याच्यामध्ये प्रत्येक सेपलची एक मार्जिन ही कुठे आहे? आउटवर्ड आहे
one margin outward, one margin inward. And means म्हणजे काय असणार, जी बाहेरच्या साईडला असणार आहे, the one margin which is outward, this margin overlap the other petals margin. दुसऱ्या पेटलच्या एका मार्जिनला तिने ओव्हरलॅप केले. and the other margin which is inward, जी मार्जिन आतमध्ये आहे, this margin of the petal which is overlapped by the other petals margin. दुसऱ्या पेटलच्या मार्जिनने तिला ओव्हरलॅप केले. and this type of the estivation which is known as twisted estivation. त्याला आपण twisted estivation म्हणतो. म्हणजे सिंपली आपण जर लक्षात ठेवायचं असेल तर कसं लक्षात ठेवायचं की या एस्टिमेशन मध्ये काय असेल, जे काही 5 सेपल्स आहेत किंवा पेटल्स आहेत, त्या प्रत्येक पेटलची एक मार्जिन जे असणार आहे, एक मार्जिन जे असेल ती बाहेरच्या साईडला असणार आहे, वन मार्जिन आउटसाइड, वन मार्जिन इनसाइड. And this type of the estivation which is known as twisted estivation, which is observed in China rose and cotton. China rose म्हणजेच हिबिस्कस रोझा सायनेन्सिस. जास्वंदीचं फुल तुम्ही बघताय, जास्वंदीच्या कळीमध्ये बघायचं, जास्वंदीची जर कळी आपण बघितली तर त्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल, एक प्रत्येक पेटलची एक मार्जिन आतमध्ये असते, एक मार्जिन बाहेरच्या साईडला असते. आणि त्या टाइपच्या एस्टिमेशनला आपण ट्विस्टेड एस्टिमेशन म्हणतो. देन इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन. In imbricate estivation, one petal is completely inside, one petal which is completely outside, and remaining 3 petals shows one margin outside, one margin inside. And this type of the estivation which is known as imbricate estivation. Imbricate estivation मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, तर एक जे काही सेपल असणार आहे, पेटल असेल, ते कम्प्लिटली इनसाइड असेल, म्हणजे त्याच्या दोन्ही मार्जिन आतमध्ये आहे. दुसरा एक पेटल असा आहे की ज्याचे दोन्ही मार्जिन म्हणजे ते पूर्णपणे ते पेटल काय बाहेरच्या साइड, कम्प्लिटली आउटसाइड. वन पेटल कम्प्लिटली इनसाइड, वन पेटल कम्प्लिटली आउटसाइड. तर रिमेनिंग 3 जे असणार, त्या रिमेनिंग 3 मध्ये each petals one margin outside, one margin inside. Then this type of the estivation which is known as imbricate estivation, and this imbricate estivation which is observed in cassia म्हणजे बहावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं, त्याचबरोबर बहुनिया प्लांट मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळतं. Means this imbricate estivation which is the characteristic of the plant, that is cassia and begonia. Then next estivation is waxillary estivation, and this waxillary type of the estivation which is observed in pea bean, वाटाणा घेवडा याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. मोस्टली इट इज ऑब्झर्व्ड इन फॅमिली फॅबेसी. फॅबेसी मधले जे मेंबर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅक्सिलरी एस्टिवेशन ऑफ द करोला पाहायला मिळतं, म्हणजे करोला मध्ये व्हॅक्सिलरी एस्टिवेशन पाहायला मिळतं. वन पेटल विच इज द लार्जेस्ट पेटल, एक पेटल सगळ्यात मोठं असणार आहे. outermost largest petal which is known as standard petal or the vexillum, त्याला vexillum किंवा standard petal म्हणायचं. inner to this standard petal 2 wing are present. त्या standard petalच्या आतमध्ये परत 2 petals present असणार आहेत, and these are known as wings, त्यांना wings म्हटलं जातं. inner to these wings 2 quills are present, and these 2 quills which are joined to form a boat shaped structure. हे जे काही 2 quills असतील ते जॉईन होणार आहेत आणि त्याच्यापासून बोट लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, and this is called as a quill, and this type of the arrangement of the petal is known as a waxillary estivation. त्याला आपण व्हॅक्सिलरी एस्टिवेशन म्हणतो. आणि ह्या किलच्या आतमध्ये आपल्याला एंड्रोसियम आणि गायनोसियम पाहायला मिळणार. मीन्स the waxillary estivation which is the characteristic of the family Fabaceae which is observed in pea and bean plant. वाटाणा घेवड्याच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. फ्लावर बड जर आपण बघितली, कळी जर आपण बघितली तर आपल्याला काय दिसेल, सगळ्यात बाहेरच्या साईडला जे आउटर मोस्ट पेटल असतं त्याला स्टँडर्ड पेटल म्हणायचं. इनर टू दिस स्टँडर्ड पेटल the 2 petals are present, these are known as wings, and inner to these wings the 2 small innermost petals, these are joined to form a boat shaped structure known as quill.
सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हॅक्झिलरी ऍस्टिव्हेशन. या ऍस्टिव्हेशनचा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. या ऍस्टिव्हेशन वरती आपल्याला ब्रॉड क्वेश्चन विचारला जातो, दॅट इज डिस्क्राईब डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍस्टिव्हेशन. किंवा क्वेश्चन असाही विचारला जाईल, डिफाईन ऍस्टिव्हेशन अँड डिस्क्राईब एनी टू टाइप्स ऑफ ऍस्टिव्हेशन. किंवा डायरेक्टली आपल्याला या व्हॅक्झिलरी ऍस्टिव्हेशन वरती पण 2 मार्कची शॉर्ट नोट विचारली जाते, राईट ए नोट ऑन व्हॅक्झिलरी ऍस्टिव्हेशन. किंवा क्वेश्चन आपल्याला असाही विचारला जातो, ह्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या 4 डायग्रॅम्स आपल्याला दिल्या जातील, आयडेंटिफाय द ऍस्टिव्हेशन्स टाइप अँड गिव्ह इट सुटेबल एक्झाम्पल. या प्रत्येकाचं एक्झाम्पल पण आपल्याला विचारलं जातं. किंवा एमसीक्यू मध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारलेला आहे नीटला. या डायग्रॅम्स दिल्या जातात आणि त्या डायग्रॅम्स वरून आपल्याला एस्टिव्हेशन आयडेंटिफाय करायचंय. एकदम सिंपल आहे. वॉल्वेट एस्टिव्हेशन मध्ये जर आपण बघितलं, ऑल सेपल्स और द पेटल्स दे लाय नियर टू इच अदर बट डू नॉट ओव्हरलॅप, त्याला वॉल्वेट एस्टिव्हेशन म्हणायचं. ट्विस्टेड मध्ये काय होईल, सेपल्स और पेटलची 1 मार्जिन इनसाइड 1 मार्जिन आउटसाइड, प्रत्येक सेपल पेटलची 1 मार्जिन आतमध्ये असणार 1 मार्जिन बाहेर असेल, त्याला ट्विस्टेड म्हणायचं. इम्ब्रिकेट मध्ये जर आपण बघितलं, एक पेटल कम्प्लिटली बाहेर आहे, 1 पेटल कम्प्लिटली आउटसाइड, 1 पेटल कम्प्लिटली इनसाइड, रिमेनिंग 3 पेटल शोज 1 मार्जिन आउटसाइड 1 मार्जिन इनसाइड, त्याला आपण इम्ब्रिकेट म्हणतो. आणि व्हॅक्झिलरी तर आपल्याला माहितीच आहे, 1 स्टँडर्ड पेटल, 2 विंग्स अँड 2 किल विच आर फ्यूज टू फॉर्म ए बोट शेप स्ट्रक्चर. देन जे काही कॅलॅक्स, करोला आपण पेरियांथे बघितलं, त्याच्यामधले आपल्याला ज्या टर्म्स आपण एक्सप्लेन केले आहेत त्या टर्म्स इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कॉडिकस कॅलॅक्स किंवा कॉडिकस सेपल्स असतील, डेसिडियस सेपल्स असतील, त्याचबरोबर पर्सिस्टंट, देन पॉलीसेपॅलस, गॅमोसेपॅलस, पॉलीपेटॅलस, पेटॅलॉइड सेपल, पेटॅलॉइड टेपल्स किंवा सेपॅलॉइड टेपल, याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल सीईटी आणि नीट साठी इम्पॉर्टंट असतील. So this is all about the accessory plural verbs and activation. Thank you very much.